आओ असी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने सानू फिर अज अपनी सेवकाई में समा मौका दिता है। असी उहदे तहे दिलों धन्यवादी हैं। सानू अपनी हजूरी च टिकण का मौका दिता है। तो बेशक दी अज 5वां इतवार है जिहदे चर्च बंद ने, पर चर्च जरूर बंद ने, पर असी अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं। जिहड़ा ये मंदिर है, ये चर्च है, नहीं बंद, ये सदा खुला होना चाहिए है। सो जब असी अपने घर में होंगे हैं तो इन्हां दिनों में काफ़ी कई भैन भरा नजायज़ फायदे भी उठाते हैं और कई तरह घर में झगड़े लड़ाइयाँ इस तरह का वेले होने करके करते हैं। पर सानू ये जगह शैतान नू नहीं देनी, लड़ाई पढ़ाई नहीं करनी, सगों ये जगह दईए कि अपना समा परमेश्वर नू दईए जिहदे विच साडी आराधना प्रार्थना होवे ते असी इसे तरह प्रभु दे विच वधदे जाइए। सानू नजायज़ फायदा नहीं उठाउणा, घरां दे अंदर कोई झगड़े नहीं करने, क्योंकि जो बंदा वेला हुंदा है वो अक्सर झगड़े करता ही है। पर जब असी इस चीज़ के उत्ते कंट्रोल नहीं करते फिर ठीक नहीं। सो मैं ये तुहानू बेनती करदा, चाहे चर्च महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, खोलन दे नहीं तो ये नहीं होना चाहिए कि असी प्रार्थना की जगह, रोजियां की जगह, या बाइबल पढ़ने की जगह, या नबी के संदेश पढ़ने की जगह कोई शैतान नू जगह दे दीए कि अपना समा शैतान नू दे जाइए। इदा ठीक नहीं है। तो अज मैं तुहाडे नाल पवित्र बाइबल चों यकूब की पत्री है और उसका पहला बाप है और उसकी असी 26 आयत में लैन लगे हैं। तो आओ बच्चे नाल पढ़ते हैं। यकूब पहला बाप है, उसकी 26 आयत में असी लेना चाहते हैं। आओ पढ़िए। जे कोई अपने आप ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ हाँ जी, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚਾੜੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਵਿਰਥੀ ਹੈ। सो असी पवित्र बाइबल चों ये पढ़िया है, अगर कोई अपने आप नू भगती करन वाला समझे ते अपनी जीभ नू लगाम ना चाड़े ते उस मनुख की भगती व्यर्थ है। जद मैं इनू पढ़ रहा सी एक दिन, तो जद मैं इस ऐत ते गौर किया, अपने आप नू अगर कोई बंदा, कोई भैन, कोई भरा, कोई भी होवे, चाहे मसीह होवे, चाहे कोई गैर कौमां दा होवे, चाहे जिद्दां जिद्दां भी है, कोई अपने आप नू भगती करने वाला समझे ते अपनी जीभ नू लगाम ना चाड़े, उस बंदे दी, उस भैन दी, उस भरा दी जिहड़ी भगती आ वो व्यर्थ है। जब मैं ये व्यर्थ पढ़िया ना कि उस बंदे की भगती व्यर्थ है, तो मैनू एक झंझूड़ा जिहा आया कि जब बंदा भगती करता है ते भगती करता है ते वो अपनी जबान नू लगाम नहीं चढ़ता कि ओदी भगती व्यर्थ है। यह चीज़ ने मैनू थोड़ा हिला दिता कि बाइबल इदा बोलती है कि जो कोई इंसान अपने आप नू भगती करने वाला समझदा है
तो अपनी जुबान ते लगाम नहीं चढ़ता, उस मनुख की भगती व्यर्थ है। व्यर्थ जो मैं पढ़िया, मैं तो गौर किया, मैं क्या एक इंसान भगती करे, एक इंसान दान देवे, एक बंदा दसवंध देवे, एक बंदा चर्च चाहे, एक बंदा 2-2 घंटे प्रार्थना करे हथ खड़े करके, अपनी कमाई का हिस्सा रब दे घर विच लैके आए, अगर उहदी जबान अवारा बोलती है, बुरे शब्द बोलती है, गाली गलोच कढ़दी है, और चाहे वो कोई नशा करती है जबान, ਜਾਂ कुछ भी ऐदा हुंदा है, ते वो बंदे दी जिहड़ी भगती आ व्यर्थ है। मैं बार बार बोलदा कि चीज़ ने मैनूं हिलाया कि बंदे दी भगती अव्यर्थ है। ये जिहड़ी जबान है, ये बहुत वधिया परमेश्वर ने सानूं बख्शी हुई है। ये जिहड़ी जबान है, ये परमेश्वर की बहुत वड्डी सानूं देन है। डॉक्टर बड़े इलाज करते हैं, डॉक्टर बहुत इलाज करते हैं, कई तरह के उन्होंने अंदर वो जिहड़ा अंग हुंदा है वो फिट करते, पर जिहड़ी जबान है, ये नहीं मैं अज तक सुनिया कि किसी डॉक्टर ने किसी की नवीं जबान पाई हो। जे कोई गूंगा है, बड़े बड़े अमीर लोग ने जिहड़े बोलते नहीं, इन्ना पैसा भी कोई कमी नहीं, पर वो नवीं जबानां पवा सकते। पर अज तक मेरे दिमाग में जां कोई ऐसी मैं चीज़ नहीं वेखी सुनी जिहदे विच किसी ने जबान बदलाई हो, फिर जबान किसी डॉक्टर ने पाई हो, मतलब मैं ये नहीं सुनिया। पर ये जे कोई गूंगा तो वो फिर गूंगा ही है। भैणों भराओ, जब जबान के उत्ते गल आउंदी है, बड़ी तगड़ी चीज़ है, बड़ी वड्डी परमेश्वर की देन है, बड़ा वड्डा परमेश्वर का गिफ्ट है, बहुत वड्डा। और ये जबान जिहड़ी है, बड़े बड़े फौड़ भी मारती है, बाइबल च लिखे है, बड़े बड़े फौड़ मारती है, बड़े बड़िया उपरलियां हवावां दीयां गल्लां करदी है। और अज तक ये जिहड़ी जबान है, इहदे ते कदी भी किसी को कंट्रोल नहीं होया। तां ही दस्सिया कि जे कोई अपने आप नूं भगती करन वाला समझे तो अपनी जबान उत्ते कंट्रोल ना करे कि उहदी भगती व्यर्थ है। इसे जबान दे नाल असीं गीत भी गाउंदे, इसे जबान नाल असीं जबूर भी गाउंदे, इसे जबान दे नाल असीं पवित्र बाइबल भी पढ़दे, इसे जबान दे नाल अक्सर विश्वासी गवाहियां भी दिंदे, इसे जबान दे नाल असीं व्यापार भी करदे, इसे जबान दे नाल जदों असीं व्यापार करते हैं, ये जबान के उत्ते उतरते हैं कि फिर कोई घाटा नहीं है, फिर नहीं कोई घाटा जे असी जो इस जबान के नाल कौल करार किया उत्ते पूरे हैं तो फिर कोई गल नहीं। पर जदों असी कोई जबान करके तो फिर उहदे ते उतरते नहीं, फिर ये जिहड़ी साडी भगती है ये व्यर्थ। क्यों?
ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਿਥਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਥਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਭਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਧਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੇਵਿਹਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਪਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਮਲੂੰਗਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਸ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ। ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਜੀ, ਦੋ ਚਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੋ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ ਹੋਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਹੀ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੌੜ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ
दो तरह का पानी नहीं निकलता, ਜਾਂ खारा निकलेगा ते ਜਾਂ फिर मिठा निकलेगा। ये जिहड़ी जबान है ये समझो म्यान ही ला लो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो चीज़ां नहीं वड़ सकदियां। जे दो वड़दियां दो काम हुंदे ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, तो फिर बाइबल बोलती है मैं नहीं बोलता, फिर उस बंदे की भगती व्यर्थ है। बहुत लोगों ने पढ़न बनाए होंगे हैं, बहुत लोग सुबह उठते हैं, उठ के नहाते पहला पहला की करते नहाते क्यों भला? वो इस करके नहाते पे असी कुछ रब रब लगे कर, असी कोई रब का काम कर लगे पहले नहाइए। ये नहीं मैं कहना नहाना पाप है, कोई गल नहीं, नहाना चाहिए, पर जे कोई बंदा नहा के है ना फिर वो प्रार्थना करे है ना, तो उस तो बाद बाइबल भी पढ़े, ठीक है, तो उदों बाद हुण गालां कड्ढे है ना, बुरा सोचे है ना, पई फिर उस बंदे दी भगती जिहड़ी आ बोलो व्यर्थ, क्योंकि इन्हें नहा भी लिया। बार बार बोलता नहाना पाप नहीं, नहाओ भावें तुसीं अद्धा घंटा ला लो नहाउण च, मैनूं नहीं कोई मतलब। कई तो निकलते नहीं ना अंदरों बाहर, वो कहते मैं अजे बस नहाउण ही लगा, नहीं, फिर इसका मतलब है भी नहाता भी बंदा माल मालिक है, और उन्हें सिर तो पैर तक नहाता है, फिर वो विचार आया भी हम मैं नहा के थोड़ी दुआ करा, पाप नहीं, मैं बार बार बोलता पाप नहीं दुआ करना, बड़ा चंगी गल, ये बुरा विचार नहीं, ये चंगा विचार है। नहा लेना उस बाद थोड़ा दुआ कर लेना, ये पाप नहीं। फिर अगे जाके दुआ करके कहता थोड़ा बाइबल पढ़ लेने, जबूर 91 पढ़ लेने, जबूर 23 पढ़ लेने, जबूर 121 पढ़ लेने, जबूर 128 पढ़ लेने, मतलब वो फिर बंदा पढ़ता, ठीक है जी, पढ़ के उस तो अगे बाइबल रख लेंदा, उत्थे साडे भाई रोशन जी दस देंदे भी बाइबल उत्थे रख लेंदा है, पर जो ओदे चो पढ़िया ओदे ते अमल नहीं कीता, फॉर्मेलिटी। देखा ना कई बारी एक तोता जिहड़ा हुंदा तोता, ओनू पिंजरे च पाया हुंदा, जाल च, ओनू जाल च हुंदा पिंजरे च, वो पता की करदा, तोता जाल में नहीं फंसना, तेरी जान जाएगी। रटिया ओदी रटी बोली अज भी बहुत लोगों की रटी भगती है, अज रट चाढ़िया, चर्च च आ गए, दोवें हाथ खड़े करके है ना लाला लाला कर दी। मैं नहीं कहता कि दोवें हाथ खड़े ना करो, करो कोई गल नहीं, पर मैं गल करता है बाइबल के आधार पर। मान लो कि मैं अपनी गल कर, मैं इतने तुहाडा सेवादार है, ते असीं मैं हाथ खड़े करके ते दुआ कर रहे हैं, तुसीं भी करनी है, ते उस तो बाद मैं भी गालां कढ़दा है ना, ते मेरी भी जिहड़ी भगती है वो की वो व्यर्थ है। परमेश्वर किसी का लिहाज नहीं करता, ये बाणी दो धारी तलवार है, इन्हें किसी का लिहाज नहीं करना, चाहे कोई पास्टर है ना, चाहे कोई पोप है, चाहे कोई फादर है, चाहे कोई बिशप है,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਲਗਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਦੇ ਦਿਲ ਲਾਲ ਜਾ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਤਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਛ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਵੇ ਵੀ, ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੇ, ਨਹਾਵੇ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਾ ਫੌੜ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਨੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਤੋਬਾ ਵਾਲੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਚਲੋ, 'ਚ' 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 'ਚ'
ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੱਟ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਓ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਆ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ, ਅਵਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਾ ਕਰ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਰੀਕ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਉਣੇ, ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਭ ਆ ਫੇਰੇ, ਜੀਭ ਐਦੇ ਬੱਲਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਕੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੋ ਚਿੱਤਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਦੋ ਚਿੱਤ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਹੀ ਨਾ ਚਾੜੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ? ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੌੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
आओ सिख पढ़ते इथों एच कढो जुकू उच्ची बोलते हालेलुया, उच्ची बोलो हालेलुया। इस चाहते हैं थोड़ा जिहा पढ़ दें जीभ के बारे थोड़ा जिहा होर रख लेंगे हमारे क्या आप सारे खुश। आओ 3 बार याकूब की पत्री 3 बार और उसकी पढ़ते हैं 7 आओ बेटा पढ़ देने पढ़ो पढ़ो। क्योंकि जंगली जानवरां ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ जंगली जानवरां ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਚ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ तमाम बड़े बड़े जानवर हाथी शेर चीते बघियाड़ ठीक है हवाई जहाज रेलां बसां हर मशीनरी बंदे दे वस च ये बंदे ने वस च कीतियां पर जीव ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਚ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ कोई भैन कोई भी वड्डी तो वड्डी शक्ति ये जीव नूं वस च नहीं कर सकती। बोलो बंदे ने सब चीज़ें वस च कर लिया, ये सब बंदे के कंट्रोल च ने। बंदे नूं परमेश्वर इन्हां चीज़ां ते कंट्रोल करने से अधिकार दिता है, ठीक है। पर जीव नूं ये सब चीज़ां कंट्रोल च ने बंदे दे। पर जीव जिहड़ी है ना इनू बंदा अपने वस च नहीं कर सके है। इधर दुआ कर ली दी उधर उत्थे चले के गालां कढ लैंदे, इथों को दुआ कर ली दी उत्थे जाके चुगलियां करनियां शुरू कर दी। बोलो बोलो मतलब इथों शांति ना उठ के जाइदा, उथों तो क्रोध हो जाता है। ये कौन क्रोध करांदा? आहो ही ये माड़ा जिहा टेढ़ा बोल बोलदी चर्च उठ के जाने कई लोग चर्चा उठ के घर जाते 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 की कर लग पेंदे भला एक लड़ाई। कईयां ने रोजे रखे हुंदे, वो रोजा रख के ना ते बड़े आकड़े हुंदे, घर च वक्त पा छड्डदे, जदों रोजे तो उठदे ना पता ही कर तुहानूं पता नहीं लगा अज बार शुरू हो गई जे ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगा पैसे तो बड़े मंगनी है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगा काहदा पता। सवेर का मैं वर्त रख के बैठा सा या बैठी सा, ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं तुसीं दुध की खीर क्यों नहीं बनाई? ਤੁਹਾਨੂੰ अकल नहीं है कि तुसीं मेरे वास्ते कोई ना कोई फ्रूट लिया के रख लेनी? ये की पै गई ते कादी भगती होई भाई? तेरी तो भगती व्यर्थ होगी रोजे तो बाद। चर्च तो उठ के घर जाना तो भगती व्यर्थ होगी तो की है? लड़ाई कर ली तो की भगती व्यर्थ नहीं? सब लोग आप अपने धर्मां के मुताबिक जाते ने, जाते ने, किसी का नाम नहीं लैन लगे, मैं अपने बाइबल के आधार पर गल्लां करी जाना। वो जाते ने बेचारे, उथे तो बड़ा शांति ना आते, उथे तो बेचारे अखां नहीं घेड़ते हो करके बड़े लीन हुए। पर अजे घर जाते इको ही टेढ़ा शब्द बोलिया गया, तेरे नाल ही आई है, तेरे नाल ही आया। मतलब भक्ति की होगी? सारे बोलो
ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਵਿਅਰਥ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਘੋਲ ਕਪੱਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਸਹੀ ਜਰਾ, ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ? 5। ਉਹ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਐਨੇ ਫੌੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀਭ, ਐਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੀਭ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ 5। ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਰੱਬ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਭ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ। ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ? ਜੀਭ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਜਾਇਲਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਹਨਾ? ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੀਂਵ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਆਕੜੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰੋਨਾ, ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ। ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਜਾਓ, ਆਓ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਾਤਾਂ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਆੜ, ਚੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦੇ, परिंदे, उड्डण वाले, मेरी समझे पंछी वगैरह जो कुछ भी है, ये मनुख के वस च ने। पर जी जबान है ये थानू मैनू दो चित्ता करदी ही करदी है, कर रही कि नहीं? ये मेरा प्रचार जिहड़ा चल रहा ना, ये दो चित्ते वाला ही समझ लो चल रहा। ये पता नहीं किन्ने दिन चल रहा, ये बारे मैनू नहीं पता। पर यह जबान ते कोई भी फतह नहीं पा सकिया, कोई भी कुंडी नहीं पा सकिया। ये परमेश्वर है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ बेनती करो, अपनी ताकत ना कोई ना करो। कई लोग कहते मैं जिदन तौबा की ना तू वेखेगा, तेन मैं तौबा करके विखाऊंगी। की विखाउना, की विखाउना? कहो परमेश्वर मेरे बसों बाहर है, ये जबान, अखा मेरे कंट्रोल च नहीं है, मेरे पैर है, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल च नहीं है। तेरे अगे बेनती करदी हाँ या करदा, मेरे ते दया कर, मेरी जबान नूं कंट्रोल कर। मैं चाहती हाँ कि भगती मेरी व्यर्थ न चली जाए, मेरे दान व्यर्थ न चले जान, मेरे चढ़ावे व्यर्थ न चले जान, मेरी तौबा व्यर्थ न चली जाए। प्रभु मेरी दुआ तेरे की इहदे च फायदा नहीं? जे कनानने कहंदी ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ मेहनत जिन्नी भी तुर के आई, हद्दां तोड़ के आई, बेकार सी। आमीन। इससे तुम पढ़ के बंद कर लगे, छेती पढ़ो। पर जीव नूं कोई मनुख वस, हाँ हाँ पढ़ गए।
ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਚਲ ਬਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਵਿਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਠ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪੜੀਏ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਫਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੀਵ ਦੇ ਕਾਰੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਰਨੇ ਜੰਮਣੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਾ ਛਾੜੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ। ਬਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਓ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਦੂਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਊਗਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਲੀਆ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਨੇ ਕੁਛ? ਆਓ ਸਾਦਗੀ ਪੱਖ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਆਓ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਦਗੀ ਪੱਖ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਏ, ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੜੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੜੰਗ ਪੱਖ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੜੰਗ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੀ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੜੰਗੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦਾ, ਇਸ ਜੀਭ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦਾ। ਤੋ ਲਗਾਮ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਖੱਚਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਲਗਾਮ ਚੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਲਗਾਮ ਚੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰ ਗੱਪਾਂ ਛੜੱਪਾਂ ਠੱਠੇ ਮਸ਼ਕਰਪੁਣੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਰੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼, ਸਾਨੂੰ ਜਮੈਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸਿੱਖੀ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ